ने हाजिर है Hard Times, a little background. The novel Hard Times appeared in 1854, that is 19th century, and it was written by Charles Dickens. It's a novel with distinct social purpose. The title means a period of slump with scanty food, low wages, and widespread unemployment. Through this novel, Charles Dickens attacks an educational theory based on facts and statistics and the evils afflicting Victorian society. So let's come to the character sketch of Thomas Gradgrind. Gradgrind is a school teacher, and his educational philosophy is to root out everything from the minds of pupils and to plant only facts there. यानी कि मिस्टर ग्रैडग्राइंड जो कि एक स्कूल टीचर है ਉਹ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫੈਕਟ ਬੇਸਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਧਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. His name, Gradgrind, suggests the harshness and inflexibility of a grindstone. ਸਿਲਵੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਵਰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਸਟੋਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਲਵੱਟਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੀਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਸੋ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਫ ਐਟੀਟਿਊਡ ਤੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇਚਰ ਤੇ ਫੈਕਟ ਬੇਸਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੌਂਚਲੀ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਭਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. He addresses pupils with mere roll numbers. ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ hey you roll number 20. ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਵਲ ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ. Gradgrind brings up his own children in accordance with his theory of education, which is based on nothing but facts. Gradgrind ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ. He is an affectionate father in his own way. ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਮੀਨੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪਰਸਨ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ. He discourages his children to indulge in any fancies or imagination. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਕਟ ਬੇਸਡ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ. His ambition was to become a member of parliament and finally he becomes too. ਉਹ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ MP ਬਣੇ ਔਰ finally ਉਹ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. He is dead set to marry his daughter Louisa to Mr. Bounderby, who is double her age. When she agrees to this marriage, he considers it a triumph of his practical philosophy based on facts and no emotions. उसने ठान ही लिया है कि अपनी बेटी लुइजा ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮਿਸਟਰ ਬਾਉਂਡਰਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ. ਮਿਸਟਰ ਬਾਉਂਡਰਬੀ ਦੀ ਏਜ ਲੁਇਜ਼ਾ ਦੀ ਏਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਡਬਲ ਹੈ. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੁਇਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਗਰੀ ਕਰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿਸਟਰ ਗ੍ਰੈਡਗ੍ਰਾਈਂਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਲੁਇਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੌਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੌਮ ਇੱਕ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਔਲਾਦ ਹੈ. ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਜਦੋਂ ਲੁਇਜ਼ਾ ਇਸ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ. He is heartless, thick-skinned fellow with callous attitude, as shown by the incident when he immediately returns to resume his parliamentary duties after burying his dead wife. ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ
पार्लीमेंट मैंबर पार्लीमेंट है क्योंकि वो तो अपनी ड्यूटी ते वापस आ जाता है। इस तो ये पता चलता है कि उसके दिल विच इमोशंस नहीं हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड हार्टेड है, उसका बहुत ही वतीरा जड़ा पत्थर दिल वाला है। इसके कॉन्ट्रेरी वो एक काइंड हार्टेड पर्सन भी लगता है। He seems to be kind-hearted when he takes Sissy, his student, under protection when her father ran away. सिसी एक बच्ची है, एक लड़की है, स्टूडेंट है मिस्टर ग्रैडग्राइंड दी, जिस दे फादर सर्कस चलाਉਂਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾइंड हार्टेड पर्सन होने के नाते मिस्टर ग्रैडग्राइंड अपने घर रख लेंदा है और उसकी परवरिश अपने ही बच्चों वांग करता है। इंज लगता है कि बाहरी तौर पे मिस्टर ग्रैडग्राइंड जो कि बहुत ही पत्थर दिल इंसान लगते हैं, उन्होंने दिल अंदरों बहुत ही काइंड हार्टेड और सॉफ्ट है। His character develops a change when his daughter Louisa's marriage to Bounderby is in shambles. He accepts full responsibility of this domestic disaster. ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਗ੍ਰੈਡਗ੍ਰਾਈਂਡ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੂਇਸਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਬਾਉਂਡਰਬੀ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਟਰ ਬਾਉਂਡਰਬੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਗ੍ਰੈਡਗ੍ਰਾਈਂਡ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੂਇਜ਼ਾ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਮਿਸਟਰ ਗ੍ਰੈਡਗ੍ਰਾਈਂਡ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਏਮ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਟੌਮ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਟਰ ਬਾਉਂਡਰਬੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਚ ਫੈਕਟਰੀ ਓਨਰ ਸਨ। When he comes to know that his son Tom has robbed the bank, he feels guilty of his defective educational theory. ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਟੌਮ ਨੇ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਗਲਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। At the end of the novel, Mr. Gradgrind is a changed man. He now believes in emotions, faith, hope, and charity. Eventually, the readers develop an attitude of respect towards this grey-haired man. Mr. Gradgrind, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੋਵਲ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਡ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟ ਬੇਸਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਤੇ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਪ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੇਥ, ਹੋਪ, ਚੈਰਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਜਦੋਂ ਨੋਵਲ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੀਡਰ ਹੈ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਨਸਾਨ ਮਿਸਟਰ ਗ੍ਰੈਡਗ੍ਰਾਈਂਡ ਦੇ ਲਈ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥਾਮਸ ਗ੍ਰੈਡਗ੍ਰਾਈਂਡ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਫਰੋਮ ਦ ਨੋਵਲ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।